بادل، میرے تالی بجاتے ہی اس نے کہا، یہ اس دن کا پاس ورڈ تھا۔ میں خاموش رہا کیونکہ مجھے پاس ورڈ معلوم نہیں تھا۔ 3۔ اس مرتبہ اس نے فگر پوچھا تھا۔ اگر مجھے اس رات کا فگر پتا ہوتا تو میں مطلوبہ فگر دہرا دیتا، مگر میں اس سے بھی انجان تھا۔ سرحدی علاقے میں اپنی سپاہ کی پہچان کے لیے رات نام مقرر کیا جاتا ہے جو 2 اسما پر مشتمل ہوتا ہے، مثلا بادل اور لوٹا۔ پیرے پر موجود سنتری آنے والے کے سامنے رات نام کا پہلا اسم بولتا ہے اور آنے والے کو اس کے جواب میں دوسرا نام بتانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر رات کے لیے ایک فگر بھی مقرر کیا جاتا ہے، مثلا اگر 7 فگر مقرر کیا ہے تو سنتری 7 سے کم کوئی بھی عدد بول کر آنے والے کو عدد مکمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اب اگر سنتری 3 کہتا ہے تو آنے والے کو 4 کہہ کر عدد کو مکمل کرنا پڑتا ہے۔ کون؟ اس دفعہ اس نے براہ راست میرا تعارف مانگا تھا۔ ذیشان، میں اطمینان سے بولا۔ پہچانا نہیں؟ قریب تو آنے دو یار، تعارف بھی کروا دیتا ہوں۔ میں کھڑے کھڑے تھک گیا تھا۔ اسی حالت میں آگے بڑھو، اسے میرا اطمینان دیکھ کر کہنا پڑ گیا تھا اور میں ہاتھ سر پر بلند کیے آگے بڑھ گیا۔ خود سے 2 میٹر دور اس نے مجھے دوبارہ روکا اور اس کے ساتھ کھڑا دوسرا آدمی خود بخود آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں میری تلاشی لینے لگا۔ میرے کندھے پر لٹکی سنائپر رائفل اتار کر اس نے سائٹ پر رکھی۔ میرا سمال پیک تھرمل سائٹ اور میری جیبوں میں موجود تمام سامان اپنے قبضے میں کر لیا۔ ہاتھ نیچے کر سکتا ہوں؟ تلاشی لینے والے کے دور ہوتے ہی میں نے پوچھا۔ کر لو، مجھے نشانے پر رکھنے والا نرم لہجے میں بولا۔ شکریہ کہہ کر میں نے ہاتھ نیچے کر لیے۔ آؤ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ اس کے ہونٹوں پر تھے کہ لفٹ ترکیاں پوسٹ کی طرف سے ٹارچوں کی روشنی پھینکے جانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازوں سے ماحول گونج اٹھا۔ میں نے کہا سنتری کو آڑ میں کر لو، مگر میرا یہ کہنا بے فائدہ تھا کیونکہ فائر کی آواز سنتے ہی سنتری مورچے میں ہو گیا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے کلاشنکوف کی زد پر لینے والا گارڈ کمانڈر تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ پوسٹ کمانڈر کا کمرہ تھا کیونکہ اندر داخل ہوتے ہی گارڈ کمانڈر نے سلیوٹ کیا تھا۔ اندر پیٹرو میکس لیمپ روشن تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے گہری نظروں سے میرا جائزہ لے کر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ استاد اکرم، چائے پانی کا بندوبست کرو۔ وہ مجھے ساتھ لانے والے سے مخاطب ہوا اور وہ جی سر کہہ کر باہر نکل گیا۔ جی، اس نے مختصر کہتے ہوئے مجھ سے تعارف چاہا اور میں اسے تفصیل سے اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میری بات ختم ہونے تک چائے اور حلوہ آ گیا تھا۔ میں بے تکلف حلوے کو جڑ گیا جبکہ پوسٹ کمانڈر لائن ٹیلی فون پر اپنے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں میرے بارے تفصیل بتانے لگا۔ گھنٹے ڈیڑھ کے اندر میری شناخت کی تصدیق ہو گئی تھی۔ پوسٹ کمانڈر نے مجھے تپاک سے گلے سے لگا کر میری پیٹھ تھپکی اور پھر اپنے ہی کمرے میں میرا بستر لگوا کر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر خود باہر نکل گیا۔ لیفٹ ترکیاں کی طرف سے وقفے سے فائر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یقیناً انہیں اپنے 3 آدمیوں کی ہلاکت ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے فکر ہو کر بستر میں گھس گیا۔ اب میں اپنوں میں موجود تھا۔ 2 دن بعد میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گیا تھا۔ وہاں جا کر ایک مرتبہ پھر استاد صادق کا غم تازہ ہو گیا۔ مشن پورا کرنے کی خوشی سے استاد صادق کے بچھڑنے کا نقصان زیادہ محسوس ہو رہا تھا، مگر میرے سینئرز مطمئن تھے کیونکہ شہادت کی موت ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک دن ہیڈ کوارٹر میں گزار کر میں نے چھٹی لی اور گھر کو سدھارا۔ میرا تعلق تالہ گنگ کے ایک مضافاتی گاؤں سے ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے ساتھ میں نے شادی کر لی تھی لیکن ہنوز اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ ماہین میری دور پار کی رشتہ دار تھی۔ یہ الگ بات کی شادی سے پہلے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن شادی کے بعد ہمارے درمیان ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی گویا ہم دونوں پیدا ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہوں۔ امی جان میری بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ابو جان نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی، بس وہی کاشت کر کے وہ میرا اور اپنا پیٹ پالتے رہے۔ FSC کرنے کے بعد ابو جان کا ارادہ تھا کہ میں مزید تعلیم حاصل کروں، مگر میں نے والد صاحب پر مزید بوجھ بننا گوارا نہ کیا اور پاک آرمی میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ٹریننگ ہی میری نشانہ بازی کی صلاحیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ یونٹ میں جانے کے بعد نشانہ بازی کے مقابلوں میں میری صلاحیت میں مزید نکھار آیا اور پھر اسی صلاحیت کو دیکھ کر مجھے سنائپر کورس کے لیے کوئٹہ جانا پڑا۔ وہ کورس میں نے امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور اس کورس میں اچھی پوزیشن لینے کی وجہ سے مزید ٹریننگ کے لیے مجھے اسپیشل سروس گروپ یعنی کمانڈوز کے پاس بھیج دیا گیا۔ وہاں بھی میری نشانہ بازی کی صلاحیت نے دوسروں کو متاثر کیے رکھا اور پھر اس کورس میں بھی نمایاں پوزیشن حاصل کرنے کے بعد مجھے خصوصی سنائپر ٹیم کی زیر نگرانی تربیت دی جانے لگی۔ اس مرتبہ ہمارے استاد وہ تھے جنہوں نے ٹریننگ سے زیادہ عملی میدان میں وقت گزارا تھا۔ وہ اسباق پڑھانے سے زیادہ ہمیں واقعات سناتے، ایسے واقعات جو ان کے ساتھ بیت چکے تھے، اور ہر واقعہ کوئی نہ کوئی سبق لیے ہوتا تھا۔ اس کورس میں بھی میری کارکردگی پچھلے کورسوں کی طرح شاندار رہی اور مجھے اپنے اساتذہ کے ساتھ ہی پیشہ ور سنائپر بننے کا موقع مل گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے اپنے پہلے مشن کے لیے سرحد پار جانا پڑ گیا، جس کی کہانی میں گزشتہ صفحات میں بیان کر چکا ہوں۔ میں ظہر وقت گھر پہنچا تھا، مجھے دیکھتے ہی ماہین کھل اٹھی اور اس کے چہرے پر کوسے قضا کے رنگ جھلملانے لگے۔ ابو جان نے بھی مجھے چھاتی سے لگا کر خوب بھینچا تھا۔ ابو جان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد میں نے ماہین کو مخاطب کیا، بڑی خوش نظر آ رہی ہو، وہ ہنسی غمگین تو آپ بھی نہیں لگ رہے۔
मैं तो इसलिए खुश हूँ कि छुट्टी मिली है, चंद दिन आराम करूंगा। और तुम? वो नाज से बोली, झूठा। झूठी होगी तुम खुद। उससे अपने इतना करीब करते हुए मैंने वालेहाना लहजे में कहा, वाकई सच कहते हैं कि कायनात की रौनक और रंगीनी औरत के दम कदम से है। अगले दिन नाश्ता करके मैं घर से निकला। मेरे दोस्तों की तादाद महदूद सी थी, इनमें से भी एक दो ही खत चिट्ठी डाल दिया करते थे, वरना तो छुट्टी आते ही मुलाकात हो पाती। इस वक्त मोबाइल फोन इतना आम नहीं हुआ था, खाल खाल लोग ही मोबाइल रखना पसंद करते थे। गो मोबाइल फोन मेरी पहुंच से बाहर नहीं था, लेकिन अभी तक मुझे ये फजूल खर्ची ही लग रहा था। अपना सबसे करीबी दोस्त अवैस मुझे उसके घर के बाहर ही मिल गया था। अरे शानी, क्या बात है यार, मेरा ख्याल है खत मिलते ही तुम भागे चले आए। खत? मेरे लहजे में हैरानगी थी। मेरा खत नहीं मिला? खत तुमने पोस्ट कब किया था? और खैर तो है ना? परसों। वाह, परसों तुमने खत भेजा और कल मुझे मिल गया, क्या जहानत है। वो सर गुझाते हुए खिफत से बोला, मैंने सोचा शायद तुम मेरी वजह से छुट्टी आए हो। जरूर आता, मगर अब तो मैं रूटीन की छुट्टी आया हूँ। कोई बात नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम छुट्टी आ गए हो। अब वजह भी फूटो। वो खुशी से झूमते हुए बोला, हफ्ते को मेरी शादी है। शादी? क्यों? वो सवाबी वाली का क्या बना? वो खुशी से चहका, उसी से तो है ना। मैंने खुशगवार हैरत से पूछा, भला वो कैसे? वैसे कि अबू जान मान गए और रिश्ता लेकर सवाबी पहुंचे। इरम के वालिद तो पहले से राजी थे और अब तुम्हारी दुआओं से हफ्ते के दिन तुम्हारा भाई अपनी इरम को लाने वाला है। मुबारक हो यार, मैंने खुलूस से दिल से कहा। खैर मुबारक, खैर मुबारक। खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी, और ऐसा क्यों ना होता कि वह अपनी मोहब्बत पाने में कामयाब हो गया था। मोहतरमा इरम नसीब खान से उसकी मुलाकात रावलपिंडी में हुई थी। अवैस का वालिद तलागंग से ताज़ा सब्जी और रावलपिंडी सब्जी मंडी ले जाया करता था। इस काम में अवैस इसका हाथ बटाता था। कभी कभार सब्जी मंडी से वापसी पर वो वालिद से इजाजत लेकर रावलपिंडी शहर में घूमने निकल जाता। एक बार रावलपिंडी राजा बाजार में बहनों के लिए शॉपिंग करते हुए उसकी नजर इरम पर पड़ गई, जो अपनी वालदा के साथ शॉपिंग के लिए आई हुई थी। इरम का वालिद नसीब खान पाक आर्मी में हवालदार था और उसने अपनी फैमिली रावलपिंडी ही में रखी हुई थी। इरम को देखते ही अवैस पहली नजर में उस पर फिदा हो गया और फिर अपनी शॉपिंग भूल कर माँ बेटी के ताक़ुब में हो लिया। और आज़ाद इस मामले में बहुत हिसास होती है। इरम खूबसूरत थी, बाजार में घूरने वालों की कमी भी नहीं थी कि ये मर्द की ओबाज फितरत का खासा है, मगर किसी का यूं मुसलसल घूरना और पीछा करना उसकी नजरों से ओझल न रह सका। पहले पहल तो वो घबराई, मगर अवैस की आंखों में जो जज्बा नजर आ रहा था उसे पहचानते ही वो शांत हो गई। अवैस भी अच्छा खासा खुश शक्ल है। जल्द ही इरम भी उसमें दिलचस्पी लेने लगी, और जब उसकी माँ खरीदारी की तरफ मुतवज्जा होती तो वो अपनी दिलकश मुस्कुराहट अवैस पर निछावर करने लगती। हौसला पाकर अवैस ने ताक़ुब का सिलसिला जारी रखा। जब वो माँ बेटी वापस हुई तो वो भी उनके पीछे हो लिया। जिस सुजुकी में वो बैठी वो इसके पीछे लटक गया। आखिरी स्टॉप का किराया देकर वो इसी जगह उतर गया जहां वो माँ बेटी उतरी, और जब वो एक क्वार्टर में दाखिल हुई तो एक अजीब पागलपन के साथ उसने दरवाजे पर दस्तक दे दी। नसीब खान बाहर निकला तो अवैस ने चंद मिनट बात करने की इजाजत मांगी और फिर अपना मुकम्मल तारुफ करवा कर बता दिया कि उसने आज उसकी बेटी को बाजार में देखा और उसका ताक़ुब करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, और अब अगर नसीब खान इजाजत दे तो वो अपने वालिद को इसके पास भेज दे। नसीब खान उसकी बात सुनकर शशदर रह गया था। किसी पठान के सामने इस बात का एतराफ कि वो उसकी बेटी और बीवी का ताक़ुब करते हुए उसके घर तक पहुंचा है, बड़े हौसले, जुरात और दलेरी की बात थी। मगर इश्क बड़ी अजीब चीज है, इसके दामन में बुज़दिली नाम की कोई चीज नहीं रह सकती। नसीब खान चंद लम्हे तो कुछ बोलने के काबिल नहीं रहा और फिर फकत इतना कह सका, जवान पता भी है क्या कह रहे हो? जी सर। अवैस ने सादत मंदी से कहा, मैं आपकी बेटी को अपनी इज्जत बनाने के लिए आया हूँ। आप मना कर देंगे तो वापस लौट जाऊंगा, और इसके बाद अगर मुझे कभी यहाँ देख लिया तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। देखो जवान, आप बहुत बड़ी जुरात का इजहार कर चुके हैं। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, और फिर मैं रवायती बाप भी नहीं हूँ कि बेटी की मर्जी जाने बगैर उसकी शादी कर दूँ। आप पूछ ले बेटी से, यकीनन वो मेरे ताक़ुब से बेखबर नहीं रही होगी। और नसीब खान ने भी उसे शशदर कर दिया। उसने भी उस वक्त बेटी को बैठक में बुला लिया और पश्तो के बजाय उर्दू में उसे पूछा कि आया वो अवैस को जानती है। उसने नफी में सारे हिलाने पर इक्तिफा किया था। उसने आज तुम्हें बाजार में देखा है और अब अपने वालिद साहब को यहाँ लाना चाहता है। क्या मैं इसे वालिद को बुलाने की इजाजत दे दूं? इस मर्तबा इरम का चेहरा शर्म से गुलनार हो गया था। मुंह से कुछ कहे बगैर उसने सर को झुका लिया। ठीक है बेटी, जाओ। बेटी को वापस भेजकर वो अवैस को मुखातिब हुआ। जवान, आपका ये फेल अजीब लगता है, मगर मुझे अच्छा लगा। आपने आजकल का बेहुदा तरीका कार अपनाने की बजाय सादा और सच्चा तरीका अपनाया है, और ये इस बात का मजहर है कि आपके मन में कोई खोट या मैल नहीं है। आप मेरी बेटी को भी वर्गलाने की कोशिश कर सकते थे, मगर आपने ऐसा न किया। जाओ, अब अपने वालिद को राजी करने की कोशिश करो, मेरी तरफ से हाँ है। अवैस खुशी से फूला न समाते हुए घर वापस आ गया था। घर आकर उसने वालिद से बात की, मगर वो उसकी शादी कहीं और करने का सोचे हुए था। उसने खुला इनकार कर दिया।
2-3 दिन बाद अवैस ने रावलपिंडी जाकर नसीब खान को सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वो इरम के अलावा कहीं शादी नहीं करेगा। अगर नसीब खान इस पर थोड़ी और मेहरबानी करे और इसे चंद माह की मोहलत दे दे ताकि वो अपने वालिदैन को राजी कर सके। नसीब खान ने इस मर्तबा भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसे साल भर की मोहलत दे दी और इसके साथ अपने आबाई घर का पता भी उसके हवाले कर दिया कि उसकी सर्विस के फकत 6 माह बकाया थे। अवैस उसका शुक्रिया अदा करता हुआ वापस आ गया और उसके बाद वो मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ रहा कि अपने वालिद को राजी कर सके। वो सादतमंद बेटा था, बाप की इजाजत के बगैर शादी नहीं करना चाहता था। वालिद कब तक जवान बेटी की ख्वाहिश को टालता। आखिर 11 माह अवैस की मुसलसल मिन्नत समाजत ने उसे राजी होने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान अवैस ने नसीब खान से राब्ता मुनक़ता नहीं किया था। वो बाकायदगी से महीने 15 दिन के बाद नसीब खान से मुलाकात के लिए उसके गांव जाता रहा। नसीब खान का ताल्लुक सवाबी के मशहूर गांव शेवा से था और जब वो रिटायर्ड होकर अपने गांव चला गया तो वहां भी उसका आना जाना लगा रहा और अब वो मुझे कामयाबी की नुवीद सुना रहा था। मुझे भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा था कि उसकी राह की सारी रुकावटें दूर हो चुकी हैं।